मैं हाँ रावल राठ ते तुसी वेख रहे हो वेले दी गल। अज दी इस बैठक विच असी दो टॉपिक दे उत्ते गल करांगे। नंबर एक जिहड़ा कि कुछ तजजिया निगार जिहड़े ने वो आवाम दे विच मायूसी खिलार रहे ने ते दूजा इस्टैबलिशमेंट हले तक क्यों हुकूमत दी बैक ते डट के खड़ी है। इन्हां गल्लां दी तफसील बयान करन तो पहले मैं उन्हां यारां ते बेलियां नूं दरखास्त करदा वां जिन्हां हाली तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं कीता वो सबसक्राइब भी कर देन ते घंटी भी वजा देन तां जो वेले दी गल दे नोटिफिकेशन वेले सिर तुहाडे तक अपड़दे रहन। सब तो पहले असी गल करदे हां पाकिस्तान दी सहाफत दे इंतहाई क्रेडिबल नां मज़हर अब्बास होरां दी इस तजजिए। पहले आओ कि उन्हां नूं सुणदे हां कि वो की फरमा रहे ने जो उन्होंने कल रिपोर्ट कार्ड दे विच एक सवाल दे जवाब विच अपना तजजिया देंदियां गल की। तो शायद खाकान अब्बासी साहब बताएं कि या तो पीडीएम के जो चार्टर है उसको रिविजिट कर लें, क्योंकि उसमें तो सिविलियन बालादस्ती की भी बात लिखी हुई है, उसके अंदर ये भी लिखा है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं होगी। तो अब शायद खाकान अब्बासी जब ये बात कह रहे हैं तो बुनियादी तौर पे यही तजाद है पीडीएम का कि पीडीएम की जमातें ये तय करें कि अगर आपने बात उन्हीं से करनी है कि जिनके बारे में आपको ये खदशात हैं कि जी वो बार बार मुदाखलत करते हैं, तो फिर तो आप दोबारा उनको उस मुदाखलत के लिए इनवाइट कर रहे हैं। उन्होंने पीडीएम वालों जारी किए गए चार्टर के हवाले नाल गल करते हुए आख्या है कि खाकान अब्बासी साहब का एक बयान कि असी हुकूमत नाल गल नहीं करांगे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਓ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਕਾਨ ਅब्बासी ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਜ਼ਹਰ अब्बास ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हकीकी मानिया के अंदर जमहूरी हुकूमत कायम हो जाएगी और जमहूरीयत बहाल हो जाएगी तो उसके बाद दे सुनारियो के हवाले नाल उन्हां दा बयान सी। हुण इत्थे मैं तुहानूं गल समझाउण वास्ते एक झटकी जही मिसाल दिंदा वां। फर्ज करो कि एक जहाज़ अगवा होया है जिस नूं दो हाईजैकरां ने अगवा करके अपनी मन मर्जी दे नाल पायलट नूं उड़ाण ते लाया है और वो जिधर चाहते ने जहाज़ नूं उधर लै जांदे ने। ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਜ਼ਹਰ अब्बास ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਇਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ सिर्फ यही है। जे पायलट अपनी मर्जी नाल जहाज़ चला रहा होवे तो फिर तो उहदे नाल गल की जा सकती है, पर जदों जहाज़ का कंट्रोल हाईजैकरां कोल होवे तो फिर उन्हां कोलों जहाज़ छुड़ाउण वास्ते गल उन्हां दे नाल ही की जाती है। सो इस तरीके नाल पिछले 73 साल तो साडा पाकिस्तानी नां दा जहाज़ इन्हां दो हाईजैकरां हाईजैक कीता होया, एक इस्टैबलिशमेंट दा सरबराह ते दूजा इस्टैबलिशमेंट दा डंडा। सो मज़हर अब्बास साहब की गल उस वक्त दुरुस्त होएगी कि जदों पाकिस्तान हाईजैकरां कोलों आज़ाद हो गया उस तो बाद जदों भी अपोजिशन कोई भी गल करेगी तो वो यकीनन हुकूमत दे नाल ही गल करेगी कि उस वक्त हुकूमत ही इस जहाज़ की पायलट होवेगी। पीडीएम के सरबराही इजलास विच अंदर जो भी मीटिंग हुई या बहस मुबासा होया उस हवाले दे नाल खास यूट्यूबर्स जो इस्टैबलिशमेंट के पेरोल ते काम करते हैं उन्होंने इजलास की उस कार्रवाई नूं बुनियाद बना के एक प्रोपगंडा शुरू कर दिता है। उंज तो बहुत सारे ने पर उन्हां दे विचों मैं एक उसामा गाजी दे वो दो जुमले तुहाडे नाल शेयर करदा वां जिहड़े तकरीबन हर व्लॉगर ने अपने व्लॉग विच वो दोहराए ने। नवाज शरीफ और जरदारी साहब किस तरह से एक दूसरे से अलग हो गए और किस तरह जरदारी साहब ने नवाज शरीफ की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, उठा के फेंक दिया रद्दी की टोकरी में, और इस तरह से फजलुर रहमान साहब पर एक दफ़ा फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और फिर वो गुस्से में नजर आए। हुण इसनूं तजजिया ते नहीं किया जा सकता, अलबत्ता इन्हां दी ख्वाहिश कही जा सकती है। इन्हां दी भी नहीं, इन्हां दे सरप्रस्तां दी जिन्हां दी ये नौकरी करते हैं।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਨਸ਼ੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਮਨਸ਼ੂਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 11 ਦੀਆਂ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਅਪੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਿਆਨੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਤਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕੂਕ ਸ਼ੁਬਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਕੀਨਨ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਂਸ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਸਰਬਰਾਹੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ 11 ਦੀਆਂ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੰਡੇ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਤਨਫਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਹਾਲ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਊਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਪੈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹਲੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀਪੈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੀਪੈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਪਰੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਦੇ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਿੱਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾਣੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਗੈਰ ਮਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾ-ਚੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੀਡੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਇੰਤਹਾਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਔਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਇੰਤਹਾਈ ਇਕਦਾਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤੀਫੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੀ ਮਰਹੂਨ ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਵਾਮ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੀਡੀਐਮ ਦੇ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਈਜੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਕਤ
ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਅਵਾਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ਯਾਨੀ PDM ਦੇ ਮਗਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖ।